Yes, Suhani, start. Hello partners, myself Swani Chaule. I am a proud member of Versatile Youth Empowerment Program and member of Dream Chasers. Today I am going to presenting a book PPT on The Secret and the author name is Rhonda Byrne. So friends, let's start. Rhonda Byrne was born in Melbourne, Australia in 1945. She is the Australian television writer and producer. She has also written a book like The Magic, The Power. Next slide please. Next slide. About this book. At a time of extremely turbulent and troubled life, Rhonda Byrne discovered the great power of an age-old secret. Next slide. This secret is anything else based on the law of attraction, where we are like magnets and we attract exactly everything we think and believe without expectation. This the secret shows us diverse experience about how great our change is when we come to believe that we own our destiny and that we can achieve everything. Next slide. Imagining the universe as a great transmission tower that your thoughts have a frequency that must be tuned to this transmission tower. Once tuned, these thoughts are sent directly to the tower, the universe, and return to you in the form of events. There are 3 steps. First step, ask. Second, believe. Third, receive. First step, how to ask. How to ask simply means having a clear intention as to you want. If you change your mind every day about your desires, then you are sending mixed signals to the universe and also to your own subconscious mind. Second step, believe. Now this the hardest part, believe here means convince your subconscious mind that you already have what you deserve, and that is a mental challenge that you have to conquer because it is very hard to act like you have something that you don't. You don't. Another key is daydream along with the visualization with every day. Start imagining that thing you want. And last step 3, receive. Receive is the final step in the ask, believe, receive process. It is very linked to the believe part because it has to do a lot of feeling that you already have want you to attract. Next slide please. Before choosing your spiritual path, a person needs to think the decision by listening carefully to one's inner voice in order to make the right choice. But once the decision is made, one should walk on the chosen path confidently. Next slide, please. They don't have feeling attached to them and will not play a role in creating your life. Your thoughts need emotional relevance to give them power back, life back to you without feelings. This is why focusing on how you feel is so important. When feel good, you don't have to worry about what's in store for you. Next slide. To attain specific goals in your life, you must follow these 3 steps: imagining, feeling, and receiving. Next slide. Rhonda Byrne in the power the follow up to her whatever you want in life simply by feeling love for it. Your thoughts and feelings are what create your reality. So ensuring they stay positive is used to your thoughts and feelings about life, money, relationship, health to experience all the joy deserve. Next slide, please. The main idea of the book.
The Secret is a self-help book by Rhonda Byrne that explains how the law of attraction. The book has 30 million copies worldwide and has been translated into 50 languages. Next slide. To make money, you need to focus on wealth. It is impossible to attract more money into your life when you can only think that you do not have enough or as much as you would like. Focus on not having enough money and you will create circumstances by which you will not have money. It is necessary to think of the abundance of money and this will bring into you. तुम्हाला जे काही हवं आहे, जरी ते पैसे असू दे किंवा रिलेशनशिप किंवा असं तुम्हाला म्हणजे हेल्थ बद्दल काय डेव्हलप करायचं आहे, तुम्हाला फ्युचर मध्ये काय करायचं आहे ते तुमच्या पेज वरती अशा ठिकाणी लिहून ठेवा, अशा ठिकाणी चिकटून ठेवा जेणेकरून तुम्हाला ते दररोज बघता येईल आणि तुम्हाला ते अट्रॅक्ट होईल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. त्यांसाठी होता आणि मला हे म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारायचे होते. कोणी कोणी हे एक्सपिरियन्स आले की हे लॉज ऑफ अट्रॅक्शन खरंच वर्क होते. मला तुमचे एक्सपिरियन्स जाणून घ्यायला आवडतील. वन एक्सपिरियन्स जो मी नेहमी करतो व्हाईल ट्रॅव्हलिंग. म्हणजे जेव्हा आपण मी ट्रॅव्हल करतो ना बाय पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, लेट से एसटी और ट्रेन और दी लोकल बसेस इन मुंबई, त्यावेळेला आय ऑलवेज वॉन्ट विंडो सीट. मला नेहमी विंडो सीट ला बसायचं असतं, आवडतं. आणि पीपल आर लाईक क्रेझी इन मुंबई. म्हणजे हार्डली 26 सीट्स असतात, म्हणजे 26 विंडोज आर देअर. आणि 26 विंडोज मध्ये ऑलरेडी लोक स्टँडिंग उभी असतात. म्हणजे विंडो तर प्रश्नच नाही, बाकी सीट मिळण्याचा प्रश्न नसतो. ट्रेनमध्ये पण हेच असतं की प्रचंड गर्दी असते. बट मी जेव्हा घरून निघतो ना त्यावेळेला मी मस्त व्हिज्युअलाइज करून निघतो की आय गॉट दी विंडो सीट. आय एम एन्जॉईंग फ्रॉम दी स्टार्ट. फर्स्ट मिनिट, पहिल्या 2 मिनिटातच मला विंडो मिळाल्या आणि मी माझा जर्नी कम्प्लीट करतोय. मी व्हिज्युअलाइज करूनच निघतो. आणि आतापर्यंत 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 आय यूज टू गेट द विंडो सीट, कितीही गर्दी असली तरी. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट एक्झाम्पल आय कॅन गिव्ह. थँक्यू. थँक्यू सर. आणि कोण शेअर करू शकतं का? आरती. या विजयने माझ्याबरोबर एक्सपिरियन्स केला. येस, विजय नोज. या इफ एनीवन वांट टू शेअर, प्लीज शेअर युअर एक्सपिरियन्स. इट विल डबल युअर पॉवर ऑफ व्हिज्युअलायझेशन. ओके, व्हेनेवर यू शेअर युअर एक्सपिरियन्स. लॉ ऑफ अट्रॅक्शन ऍक्च्युली मी आणि सेजलनी वापरलेला आणि हा तुमच्यावरच वापरलेला सर आम्ही. आय थिंक डे बिफोर यस्टरडे, आय थिंक ऑन ट्युजडे, सर तुम्ही पब्लिक स्कूलला गेला होता आणि मॉर्निंगला आपल्या स्कूलमध्ये नव्हता आणि आम्हाला माहित नव्हतं की सर नेमकं कुठे गेला होता. सो आम्हाला खूप असं काय त्याचं मिसिंग आउट झालं असं वाटलं, कारण सकाळी आलं की सगळ्यात पहिला तुमच्याशी भेटल्यावरच आमचा दिवस स्टार्ट होतो आणि एकदम छान होतो. आणि मग आम्ही खूप असं सॅड झालो होतो की आज सकाळी सरांना पाहिलंच नाही आम्ही. आणि मग सेजल बोलली, चल आम्ही दोघी बोललो की आता आपण लॉ ऑफ अट्रॅक्शन यूज करूया. सो आम्ही पटकन आमच्या बुक्स काढल्या आणि त्याच्यावर लिहिलं. सेजलने लिहिली की आय एम व्हेरी हॅपी अँड ग्रेटफुल दॅट अजय सर केम इन आवर क्लास. आणि त्यानंतर मी लिहिलं की आय एम व्हेरी हॅपी अँड ग्रेटफुल दॅट Ajay sir came to school before 12, before 11. I don't remember, I'm sorry, but precisely sir तुम्ही precisely त्या टायमिंगला तुम्ही स्कूलमध्ये आलता आणि असे न्यूज आम्हाला आंटीकडे मिळाली. जेव्हा मी आंटीला विचारलं तेव्हा जो टायमिंग आम्ही बुकमध्ये लिहिला होता त्याच टायमिंगला सर तुम्ही स्कूलमध्ये आला होता आणि तोच एक्सपिरियन्स एकदम असा मस्त होता, कारण एकदम प्रिसाइजली हॅपन झालं.
Wow. Yes, 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 yes. Sejal told me this experience. Amazing, amazing. आणि मी तुम्हाला सांगू, मी सगळ्यांना इथे सांगतो ना, की तुम्ही ज्या एजमध्ये आहात ना, माय डिअर फ्रेंड्स, यू पीपल आर व्हेरी लकी. बिकॉज ना तुमच्याकडे तुमचं सोल खूप क्लीन आहे. तुम्ही अजून समाजाच्या त्या पॉलिटिक्समध्ये पडलेला नाही आहात. यू डोंट हॅव निगेटिव्ह फिलिंग्स ज्या तुमच्यामध्ये कंटिन्युअसली इतर लोकांच्या बाबतीत येतात, त्या नसतात. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही तुम्ही ना खूप लवकर पॉवरफुली मॅनिप्युलेट करू शकता. आणि व्हिज्युअलायझेशन करा. आता मी हे सगळं सेशन झाल्यानंतर एंडला सांगणार आहे, कारण की आता आपण गोलबुक कंप्लीट करत चाललोय. पण आता आपल्याला ऍक्च्युअल त्याचं मॅनिप्युलेशन कसं करायचं हे मला तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. व्हेरी गुड, फंटॅस्टिक. येस सुहानी, ओव्हर टू यू. Next slide. Amazing, amazing. Yeah, it's again this PPT itself a big example of my law of attraction. Big example. मी नेहमी म्हणायचो YP जेव्हा सुरू झालं, बुक PPT सुरू झालं, त्यावेळेला मी नेहमी म्हणायचो की जे प्रेझेंट करतात ना, जे कॉन्फिडंट आहेत ते आहेतच. बट आय वॉन्ट ऑन दिस प्लॅटफॉर्म अमृता, सुहानी, धीरज ह्यासारख्या लोकांनी ह्या प्लॅटफॉर्मवरती येऊन प्रेझेंट केलं ना, तर मी म्हणेन की येस आय डिड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. येस, त्यावेळेला मी म्हणेन की येस YP डिड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. आणि माय डिअर फ्रेंड्स, सी द मॅजिक ऑफ द पॉवर टुडे. टुडे सुहानीने येऊन इथे प्रेझेंटेशन केलं आणि वन मोर ऑफ माय लॉ ऑफ अट्रॅक्शन वर्क्स. सो PTY to me, first of all. You PTY to me. PTY to YP group, PTY to Suhani. Thank you, PTY Suhani, for this wonderful experience. You are amazing. Okay, so बाकीच्यांनी thank you very much. बाकीच्यांनी आपले शेअरिंग लर्निंग करा, शेअर करा, लर्निंग शेअर करा. सॉरी, तोपर्यंत मी थोडं सुहानी बरोबर कम्युनिकेट करतो. सुहानी, अमेझिंग होतं, कारण की मी वेट करत होतो की कोणीतरी द सिक्रेट वरती पुन्हा बोलायला सुरुवात करावं, कारण की पुढच्या द सिक्रेटच्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या मला सांगायच्या होत्या आणि आज तू पुन्हा ते ओपन करून दिलं. सो उद्यापासून मी पुन्हा 15-15 मिनिटाचे सेशन चालू करेन की हाऊ टू इम्प्लिमेंट. बट व्हाय यू सिलेक्ट द सिक्रेट? द सिक्रेट हे पुस्तक का सिलेक्ट केलं सुहानी? मी ही बुक सिलेक्ट केली कारण when I was reading this book, I that we have to behave with people by love, care and happiness, and also it gives us happiness to successful life. वाव, अमेझिंग. अच्छा, तू सगळ्यांना एक्सपिरियन्स विचारलं. एनी काइंड ऑफ एक्सपिरियन्स यू हॅव रिगार्डिंग द लॉ ऑफ अट्रॅक्शन ऑर द सिक्रेट? हा सर, म्हणजे मला ह्यातून हे कळालं की आपण दररोज व्हिज्युअलायझेशन करायला पाहिजे ड्रीम्सला. आणि थिंकिंग पॉझिटिव्हिटी ठेवायला पाहिजे. नुसतं पॉझिटिव्ह थिंक केलं पाहिजे, अवॉइड केलं पाहिजे निगेटिव्ह थिंक. आणि आपण कायम हॅप्पी राहायला पाहिजे कोणत्या पण गोष्टीसाठी. आणि ऍटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड, थँकिंग ऍक्टिव्हिटी केली पाहिजे दररोज. व्हिज्युअलायझेशन युअर ड्रीम्स, पेंट युअर ड्रीम लाईक अन आर्टिस्ट, राईट डाऊन युअर गोल्स, नेव्हर फॉरगेट युअर वाय. क्या बात है, अमेजिंग. And last question, the most important, ki before PPT, while reading the book, before PPT, during the PPT, and after the PPT, what was your feelings? आणि आता कसं वाटतंय? खरं मला बुक पीपीटीच्या अगोदर खरं तर खूप भीती वाटत होती आणि बुक पीपीटी नंतर रिलॅक्स वाटते. पण मला बुक पीपीटी क्वेश्चन्स मी जेव्हा करायच्या अगोदर मला असं वाटत होते माझं बुक पीपीटी चांगलं होईल की नाही, असे क्वेश्चन्स येत होते. परत मला अमृताने आज खूप हेल्प केली आणि सौम्या देखील. परत आणि मला अमृता म्हणजे सारखं मोटिवेट करत होती, तू अशी कर तशी कर वगैरे असं म्हणजे सांगत होती. परत खूप चांगलं वाटायला लागले आता. क्या बात है, क्या बात है. PTY to and सौम्या for their support आणि अमृत